حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر، عصر کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فلم یدا شیئا یکون الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، قیامت تک آنے والے تمام حالات کو حضور علیہ السلام نے اس کے اندر بیان فرما دیا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، معاملات کیا ہوں گے۔ ان معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے ذکر کی تھیں جی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ بدلتے 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 یہاں تک چلا جائے گا کہ یہی عصر کے بعد کا وقت ہوگا، بھرا ہوا بازار ہوگا، اس بھرے ہوئے بازار کے اندر کوئی خاتون جائے گی، وہاں بیٹھے ہوئے نوجوان تمام بازار والوں کے سامنے اس کے ساتھ زنا کریں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس بازار کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوگا، وہ اٹھ کے آئے گا، ان بچوں کو آ کے کہے گا کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کرنا تھا تو کسی پردے کے پیچھے چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف یہ کہنے پر اس کا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جو میرے صحابہ میں ابو بکر و عمر کا مرتبہ ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہوتے جائیں گے، آگے ہوتے جائیں گے۔ حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جنہوں نے یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد رکھا، جنہوں نے بھول جانا تھا وہ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، لوگوں یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز و شاداب بھی ہے، یہ دنیا پیاری بھی لگتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے۔ ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تمہیں آنے والے گزرے ہوئے لوگوں کا جانشین بنانے والا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ دنیا کے سارے اسباب پہلے تمہارے باپ دادا کے پاس تھے، اللہ نے ان سے چھین کے تمہیں دے دیے ہیں، آج تمہارے پاس ہیں۔ فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کرتے ہو۔ مال ملنے کی وجہ سے، دولت ملنے کی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ الا سنو فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، یہ حضور علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ سنو فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا۔ خاص طور پر میں تمہیں کہتا ہوں واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کے رہنا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ حضور فرماتے ہیں جو میں مردوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کی شکل میں ہے۔ عورتوں سے، ان کے مکر و فریب سے، ان سے بچ کے رہنا۔ شیطان جب کسی پہ حملہ کرتا ہے، جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کا آخری حربہ حضور نے فرمایا کہ عورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے حملہ کر کے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ عورتوں سے بچ کے رہنا۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل غادر لواء یوم القیامت بقدر غدرتہ فی الدنیا، آپ نے فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، قیامت والے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کی سرین پر لگایا جائے گا، یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ اس نے دھوکہ کیا تھا، یہ دھوکہ کرنے والا دھوکے باز آدمی ہے۔ اور قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ آدمی ہوگا جو کسی ملک کا سربراہ تھا پھر بھی اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سب سے بڑا جھنڈا ذلیل کرنے کے لیے جو لگایا جائے گا وہ اس بادشاہ کی سرین کے پاس لگایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدا منکم ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو حق سمجھتے ہو وہ حق بات ضرور کہا کرو، لوگوں سے مت ڈرا کرو، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم حق کو چھپا لو، حق والی بات ضرور بیان کیا کرو، اور جہاں پر تمہیں برائی نظر ہے تو اس کو ضرور منع کیا کرو، روکا کرو۔ نہیں تو ایسا ہوگا اگر برائی کو تم نہیں روکو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے والی حدیث کے اندر اس کا نتیجہ بیان فرمایا، میں اس کا بھی مختصر ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جبرائیل अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया औहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्राईल अनिक़लिब मदीनत कदा व कदा बि अहलिहा, फलां जो शहर है ना, उस शहर को जाके इन लोगों के ऊपर उलट के मार दे, पूरा शहर बर्बाद करके रख दे दे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बे इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़त ऐनिन, अल्लाह उस शहर के अंदर तो एक तेरा नेक बंदा रहता है जिसने आंख झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। उस शहर के अंदर नेक आदमी रहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया इक़लिब अलैहि व अलैहिम, ये पूरा शहर उठा के सबसे पहले उस बुजुर्ग के सर पे मार दे, पूरा शहर उठा के उसके ऊपर मार दे, इसके बाद फिर तमाम लोगों के ऊपर मार दे। क्यों? फ़इन्न वजहहु लम यतमअरफ़िया साअतन क़त्तो, ये कैसा बुजुर्ग है जी, शहर के अंदर नाफरमानियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी होती है, अहकामात को पायमाल किया जाता है, ये आराम के साथ अपनी इबादत गाह में बैठा है, लोगों को जाके समझाता ही नहीं है, इसने सबसे बड़ा जुर्म किया है, इसलिए पूरा शहर उठा के इस बुजुर्ग के सर के ऊपर मार दो। इसलिए नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, कुरान सबसे बड़ी नेकी है। ज़ाहिर बात है इसका हुक्म आप तब देंगे जिस वक़्त आप इसको समझेंगे, समझने के लिए आपको वक़्त निकालना पड़ेगा। और यही मैं आपको पैगाम देना चाहता था। रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान को पढ़ा है, थोड़ी देर के लिए बैठ के आप समात भी फरमा रहे हैं, तो क्या ख़्याल है रमज़ानुल मुबारक के बाद भी तसलसल जारी रखेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में, अमल में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। यही पैगाम था जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप नेकी का हुक्म देना चाहते हैं, पहले नेकी समझेंगे कि क्या होती है, फिर बताएंगे। बुराई से मना करना चाहते हैं, पहले पता चलेगा कि बुराई होती क्या है, फिर आप मना करेंगे। और नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने के लिए सबसे बड़ी अजीम किताब कुरान मुक़द्दस है। इससे बढ़ के दुनिया की और कोई किताब नहीं है। इसको समझना पड़ेगा, तब जाके जो है ना ये काम हम कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर और भी बहुत सारी बात थी जो आप अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र की है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने उनका तज़किरा किया है। आखिरी जुमला मैं हदीस पाक का आपके सामने ज़िक्र करके उस लंबी हदीस को जो असर के बाद वाला आप अलैहिस्सलाम का बयान था उसको मुकम्मल करता हूँ। और ये एक इंतहाई आला दर्जे की बात है। दरमियान में सारी बातें हुजूर फरमाते फरमाते आखिर के अंदर सहाबा कहते हैं असर की नमाज़ पढ़ के आपने बयान शुरू किया, मगरिब से थोड़ा सा वक़्त बाकी रह गया। ये सूरज की जो रोशनी है ना, दीवारों पे चढ़ गई, सूरज की रोशनी आगे दरख्तों के ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल सूरज करीब हो गया डूबने के, गुरूब होने के। जब आप अलैहिस्सलाम ने देखा सूरज डूबने लगा है, आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त इरशाद फरमाया हत्ता इज़ा कानतिश शम्सु अला रूस नख्ल, सूरज की रोशनी जब खजूरों के दरख्तों के ऊपर चढ़ गई, व अतराफिल हीतान, और दीवारों के किनारों के ऊपर चढ़ गई, फ़क़ाला, आपने उस दीवारों की तरफ इशारा करके फरमाया, उस दीवारों के ऊपर जो रोशनी नज़र आ रही थी उसकी तरफ आपने इशारा करके फरमाया सुनो, बहुत अहम बात तुम्हें सुनाने लगा हूँ, इन्नहु लम यबका मिनद दुनिया फ़ीमा मज़ा मिनहा इल्ला कमा बकिया मिन यौमिकुम हाज़ा फ़ीमा मज़ा मिनहु। आपने फरमाया जितना दिन गुजर चुका है ना, इतना समझो कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है। ये जो थोड़ा सा वक़्त तुम्हें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वक़्त है सूरज के डूबने से, उसकी रोशनी दीवारों पे चढ़ चुकी है, खजूर के दरख्तों पे जा चुकी है। जितना ये थोड़ा सा मामूली सा वक़्त बाकी है सूरज के डूबने से, अब मेरे और क़यामत के दरमियान सिर्फ इतना फासला बाकी है, सिर्फ इतना फासला बाकी है जितना कि सूरज के डूबने और मेरे इस बयान के दरमियान तुम्हें नज़र आ रहा है। इतना सारा वक़्त गुजर चुका है, थोड़ा सा वक़्त बाकी है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम का ये आखिरी जुमला हमें बताता है, आप अलैहिस्सलाम के ज़माने से जब क़यामत के दरमियान और आपके दरमियान इतना थोड़ा सा फासला था, अंदाज़ा लगाएं अब हमारे और क़यामत के दरमियान कितना फासला बाकी होगा।
اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری کرنے کے لیے سب سے اہم ترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کس طرح کی گزارنی ہے۔ بہرحال